ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂ ਢੇਰ ਤੱਲਕ, ਜਾਂ ਢੇਰ ਤੱਲਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਡੀ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਟੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7100 ਟੈਡੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦੁੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁੰਮ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾੜੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ फिर अगों उन्होंने जवाब की होंगे कि दी माँ अच्छी सी। दोस्तों आप देख रहे हैं सियालकोटी पिजन लवर, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुर्सद रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं दोस्तों बहुत ही आला किस्म की शख्सियत, पर्सनैलिटी और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मीडिया पर्सन में माशाल्लाह उनका एक बड़ा नाम है, उस्ताद नवीद जट साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं जी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियाँ फैसल साहब। और दोस्तों आज की एक वीडियो, आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे एक पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ ब्लड लाइन या पॉइंट्स। तो दोस्तों चूँकि हर उस्ताद के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, हर बंदे का व्यू डिफरेंट है, हर बंदे की सेंस डिफरेंट है और साथ में सेंस डिफरेंट है। तो इस वजह से हर बंदे का एक अपना ही नुक्ता नज़र होता है जिसको सुन के ऑडियंस इंजॉय भी करते हैं और सीखने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों आज उसी सीरियल को आगे बढ़ाते हुए उस्ताद नवीद जट साहब और उस्ताद मियाँ फैसल साहब से भी दोस्तों सेम ही क्वेश्चन होगा, ब्लड लाइन या पॉइंट्स दोनों में से क्या अहम है, एक ये है एक ये है या दोनों ऐसे हैं, इनको इनका रुतबा क्या है, ये इस वीडियो में इनसे जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जी सर वेलकम टू सियालकोट सर। पहले नंबर ते सर तुहाडी बहुत ज़्यादा मुहब्बत है कि तुसीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ को शौक करके दिली तौर पे नवीद जट साहब ਨੂੰ कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब तो पहले तो मोहसन भाई और मियाँ फैसल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम मेरे भाई ने दोनों, मैं इन्हों का शुक्रगुजार हाँ। इन्होंने मैंने मौका दिता, अपने कोल बुलाया, इन्होंने इज्जत अफजाई की, बेहद मशहूर हाँ। और दूसरा इन्होंने कबूतरों का शौक किया तो मैं बड़े अच्छे लगे कबूतर, तो मैं फिर वो लाइव प्रोग्राम भी किया अपने पेज के उपर भी, दोस्तों को शौक करवाया। बड़े ही नायाब किस्म के कबूतर जोड़े इन्होंने को सियालकोटी ब्लड लाइन च पे इस टाइम, चूहे कबूतर जोड़े आ, उस तो बाद प्रिंस चूहे कबूतर ने, छत्त वाले आ, बटेरे आ, तो उस तो बाद एक नवी एंट्री इन्हों की छत्त हुई है मोहसन भाई की वजह तो मियाँ फैसल साहब की छत लाल अखां दे विच कसूरी ब्लड लाइन यानी कि गोल्डन कबूतर और डब वाले कबूतर। तो थोड़ी देर पहले असीं डब वाले कबूतरों का ही शौक कर रहे सी और जिक्र कर रहे सी कि माशाअल्लाह मोहसन भाई बहुत अच्छे बड़े नायाब कबूतर तुसीं जिहड़े आ तुहाडे कोल इस टाइम मौजूद ने, कि अगर कोई दोस्त कहे ना कि यार कोई अच्छा कबूतर देखना है तो तुहाडी छत ते आके देख सकदा। तो जट साहब तुसीं थोड़ा जिहा मैं इस गल नूं माजरत नाल अपने टॉपिक तो हट के अगे वधावांगा। क्या तुहानू अच्छे कबूतर, महंगे कबूतर, सस्ते कबूतर, सब तरह के कबूतर नज़र आए ने और दोस्त अगर खरीदना चाहन तो हर किसी की डिमांड पूरी हो सकती? देखो जी बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं सियालकोटी चूहे कबूतर खरीदने हैं तो मैं वो भी तुहाडे को मिल सकते हैं। जी जी अच्छे मिल सकते हैं, माड़े नहीं, ठीक है। दूसरे भाई की ख्वाहिश है कि यार मैनू बटेरे चाहिए आ तो भी तुहाडे को मौजूद ने, पे हुए ने, ठीक है, अच्छी हालत च पे आ। जी जी जिन्होंने सियालकोटी कबूतरों का शौक है उन्होंने सियालकोटी मिल सकते, जिन्होंने गोल्डन कबूतरों का या डब वालियां का शौक है वो भी तुहाडे को मिल सकते हैं, अच्छी हालत च और मुनासिब प्राइस च मिल सकते। जी जट साहब बहुत शुक्रिया। जट साहब हुण ओवर टू यू उस ही क्वेश्चन के उत्ते ब्लड लाइन अहम या पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन तुहाडा माशाअल्लाह बड़ा ही अच्छा वे। अक्सर बहस होंदी इन्हां चीज़ों के उत्ते कि पॉइंट्स, कोई बंदा पॉइंट्स नूं लैके चलदा, कोई बंदा ब्लड लाइन नूं लैके चलदा, ठीक है जी। तो गल है कि मेरी हमेशा जो इस तरह की कोई बहस चली है ना किसी ग्रुप के दोस्तों के नाल, तो मैं सब तो पहले तरजीह जी है ना वो ब्लड नूं दिंदा।
ਜਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਸਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਚੂਹੇ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਆ, जी ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, जी 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਬਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ कजन मैरिज वाला हिसाब ਹਾਂ। कर ਉਹਦੇ देंगे। 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਵਿਰਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ weight ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕਸ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਰ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ 100% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 골ਡਨ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਇਨਬਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੀ ਨਰ, ਉਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਮਾਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 골ਡਨ ਮਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 골ਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੌਨਸਨੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 골ਡਨ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁੰਮ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 100% ਜਾਂ 99% ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦੁੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁੰਮ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੁੰਮ ਚੌੜੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਗੰਢ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ, ਗੰਢ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਗੰਢ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰਪੁਰਜ਼ਾ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਦੁੰਮ ਵਾਲੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਗੰਢ, ਜਿਹਦੀ ਦੁੰਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੰਢ ਹੋਏਗੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਾਦਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਦੁੰਮ ਦੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
कि ब्लड लाइन अगर इतनी अहम है जी ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਟਿਪਸ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਗੁੱਡ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ? ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕੁਕੜੀ ਅਰਦੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਰੇ ਟੈਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਦੀਨ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਜਾ ਮਾਜਾ ਤਾਜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਫਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲਣਗੇ। 100 ਚੋਂ 1% ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਹੇ ਕਬੂਤਰ ਪੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ 2 ਜੋੜੇ ਪੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਪਿਓਰ ਪੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਤੇ ਪਿਓਰ ਚੂਹੇ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਾਂ ਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ 2-4 ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਡੱਕਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਕਮਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਬੜਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਫੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੱਢੋ। ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਠ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾ। ਬੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। जिंदाबाद जी, खुदा दा जिंदाबाद। वास्ता। अपनी रोटी बेच हाँ, रख के जारी खाते बात ने। है। अगर ते उस्ताद जी प्यार दिता जा रहा है, बेलोस मोहब्बत दी जा रही है, ये सारे चीज़ों ਨੂੰ एक ही लफ्ज च लाइयो, खलूस नाल अगर वो गल की जा रही है ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਵੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋੜੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਛਾਂਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾੜਨਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਬਲੇਮ ਥੱਲੇ ਆਈਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਛਾਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਪਰਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤੱਲਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਰਗਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 5-5 700 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, 25 30 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ YouTube ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਘੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਵਾਪਟਾ ਟੋਨ, ਇਹ ਗਾਡਾ ਟੋਨ ਵਾਪਟਾ ਟੋਨ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਬੱਚਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੀ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਾ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਛੜੋ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਭੇਜ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਹਲਿਆ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਮਾਹ ਉਹ ਡੱਕਦਾਰ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਡੱਕ ਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਡੱਕਦਾਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਡਿਆ ਜੋੜਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਦਾ ਮਾਦੀ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਕਰੋ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਪਾਰਸਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ 15-16 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਉਂਝ ਜੋੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ। ਉਹ 15-16 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜੋੜਾ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤੀ ਨੇ ਆਹੀ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਫੋਨ ਦਾ। ਹੈ ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋੜਾ ਭੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹੀ ਜੋੜਾ ਭੇਜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਉਡਾਇਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, 2 ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5:30 ਤੱਕ ਉੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਹਲਫਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ 5:30 ਤੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੱਕਦਾਰ ਉਡਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੱਕਾਂ ਨਾ ਨਾਗੇ ਇੰਨੇ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 6 ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੜ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਟੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪੜੇਲ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਬਟੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਅੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਪੱਠਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ, ਮਾਦੀ ਆਹੀ ਖੜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਹਿਮ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ? ਹੁਸਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਆਹੀ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਇੰਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਜੋੜ ਇੰਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹਾਜੀਪੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਟੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸ਼ੀ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਟੇਰਾ ਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਟੇਰਾ ਲਏਗਾ ਹੋਏ ਬਟੇਰਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੈਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਡਣਗੇ, ਨਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਉੱਡਣਦੇ ਆ, 15 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3-4 ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਦੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾੜ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾੜ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਝੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਪੱਠੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂ ਢੇਰ ਤਰੀਕੇ ਤਲਕ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਜਾਂ ਢੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਲਕ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਡੀ ਲੱਭਣ ਗਿਆ। ਟੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7100 ਟੈਡੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਡੀ ਨਾਲ 1 2 3 ਕੋਈ ਗੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਡੀ ਚੰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਡਾਰੇ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੋਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੂਪ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ। ਅੱਖ ਬੋਸਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਖ ਬੋਸਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਸਕੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਸਕੀ ਵਾਲਾ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਅੱਖ ਦਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇਠ ਅਸੂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਲਾ ਕਲਰ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਇੰਜ ਗੱਲ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਇਹ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਦੀ ਅਲੱਗ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਨਾਰ ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖੋ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਸ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਾਲ ਬਣਾਣੀ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਣੀ ਏਡੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਹਸੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਹੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਟੈਡੀ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਟੈਡੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ, ਜ਼ੀਰੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ੀਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਏ, 2 ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿ 3 ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵਾਏ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੁਛ ਵੀ ਘੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ, ਇੱਕ ਨਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ,
ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਦੀ- ਕਹੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ Points- ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੀ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਡੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੜਾਂਦਾ, ਹਰ ਗਿੱਜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋੜੀ ਪਾੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋੜੇ ਪਾੜ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕਢਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੰਬਲੀ ਕਢਾ ਸਾਰੀ ਤੁਮ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਚੌੜੀ ਕਰ ਹਾਂ। ਜਾਣਗੇ, ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਬੈਠਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ 100% ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਰੋਗੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੇਮ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।